अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अज्मईन अम्मा बाद। ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪಾಳಿತರ್ಕ ಜಮಾತಿನ ಖತೀಬರಾದಂಥ ನದೀರ್ ಅದೇರಿ ಉಸ್ತಾದ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸೇದ್ ಅನಸ್ ಆದಿ ತಂಗಳ್ ಅಲ್ ಅಜ್ಹರಿ ಕರ್ವೇಲು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದಂಥ ಸಿದ್ದಿಕ್ BC ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಉಲಮಾ ಉಮರ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 100 ಸಂವತ್ಸರಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಇದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ SKS ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇಂದು ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮೂಹವನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸಲು SKSFನ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಗಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸಲು ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು, ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಲಯಗಳನ್ನು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು SKSF ಹೊಂದಿದೆ. SKSF ಪಾಳಿತರ್ಕ ಶಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.5-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸಹಚಾರಿ ಎಂಬ ವಿಂಗಿನ ಮೂಲಕ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಆಗಿರಲಿ, ವಾಟರ್ ಬೆಡ್, ಇನ್ನಿತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾಯ ಎಂಬ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಮುಗದ್ದಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಳಿತರ್ಕ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಸುಮಾರು ಅದರ ಮಾರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಾವು ಅದರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಗಲಯ ಎಂಬ ವಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ಕಲೋತ್ಸವ ಅದು ಶಾಖಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ನಾವು ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಳಿತರ್ಕ ಈಶ್ವರಮಂಗಳ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಳಿತರ್ಕ ತರಬಿತುಲ್ಲಾ ಮದ್ರಸದ ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಾಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ 14-15ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಗಲಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೀಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಇದೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಊರಿನ ಈ ಜಮಾತಿನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಫೀಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದು ಈ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿ, ಎಲ್ಲ ಜಮಾತಿನವರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದ್ರಸಾ ಇದು ಮಸೀದಿಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪಾಳಿತರ್ಕ ಜಮಾತನನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ SKS ಪಾಳಿತರ್ಕ ಯೂನಿಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ವಿಂಗನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ.
ನಾನು ಆಂಬುಲೆನ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು 2 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ ಒಂದು ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ 3 ದಿವಸ ಎಲ್ಲ 4 ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ 1 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಿದೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಲುಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡಿನ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಆಸಕ್ತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಪರಿಚಿತರು, ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳು, ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ SKSF ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿಂಗಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿಯೂ ಇದೀಗ ಕುಂಬ್ರ ವಲಯದ ಖಜಾಂಜಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ KH ರವರಿಗೆ ಪಾಳ್ಯತಡ್ಕ SKSF ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಳ್ಯತಡ್ಕ ಜಮಾತಿನ ಖತೀಬರಾದಂಥ ಬಹುಮಾನ್ಯ SKSF ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌನ್ಸಿಲರು, SKSF ಜಿಲ್ಲೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಪಂಡಿತರು ಆದಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ ಖತೀಬ್ ಉಸ್ತಾದ್ ನಜೀರ್ ಅಜ್ಹರಿ ಉಸ್ತಾದರವನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಅವರ ದುವಾಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಾಳ್ಯತಡ್ಕ ಶಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಮಾತಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಸರು ಯಾರಾದರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಗಲಯ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಳ್ಯತಡ್ಕ ಜಮಾತಿನ ಪಾಳ್ಯತಡ್ಕ ತರಬೇತಿಲನ ಮದ್ರಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ರಜಾಕ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶರೀಫ್ ಅರ್ಷದಿ ಉಸ್ತಾದರವರು, ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲೆನ್ನದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ತುಂಬ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಾಹು ಕಬೂಲ್ ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಈ ಸರ್ಗಳ ಎಂಬ SKSFನ ವಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ತಲುಪಬೇಕು. ತರಬೇತಿಲನ ಮದ್ರಸದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸ್ನೇಹಿಸಿ SKSFವನ್ನು ಸ್ನೇಹ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ SKSF ಪಾಳ್ಯತಡ್ಕ ಯೂನಿಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಆಖಿರ್ ದವಾನಿಲ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್. അമ്മാ ബഅദ്. സ്നേഹവും ആദരവും നിറഞ്ഞ ഇന്നത്തിൻ്റെ യോഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കുറിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് അനസ് അൽ അസ്ഹരി തങ്ങൾ അവരുകളെ, അതേപോലെ തന്നെ ദുആ നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട നസീർ അസ്ഹരി ഉസ്താദ്, അതേപോലെ തന്നെ ട്രെയിനറായി എത്തിയ പ്രഗത്ഭ എഴുത്തുകാരനും ചിന്തകനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ദർമി സൽമാർ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള കമ്മിറ്റി, മൊയ്നുൽ ഇസ്ലാം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ സാരഥികൾ, അതേപോലെ തന്നെ SKSFിൻ്റെയും SYSൻ്റെയും സമസ്തയുടെയും പോഷക സംഘടനയുടെയും തർബിയത്തുൽ മദ്രസയുടെ ഉസ്താദന്മാർ അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ, അതേപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, ആമുഖമായി പ്രഭാഷണത്തിന് മുമ്പ് 1-2 കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സഭാധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലക്ക്. അതായത് ഇന്നത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഇന്നത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ഞങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഇശാ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട
പുതിയ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് സന്മാനം വിതരണം ചെയ്ത്, കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൊയ്നുൽ ഇസ്ലാം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികളിൽ കുറേ വർഷങ്ങളായി സേവനം ചെയ്യുന്ന കുറേ ഹിരിയന്മാരുണ്ട്. ബിപിയും ഷുഗറും ബാക്കിയുള്ള മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന വയസ്സന്മാരായ ആൾക്കാർ. അവരെ ഇരുത്തി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നടത്തിയാൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ഇന്നലെ തീരുമാനിച്ചത്, ആദ്യം പ്രത്യക്ഷ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖത്തീബ് ഉസ്താദിന് 2 വാക്ക്, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആരെങ്കിലും ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പ്രസംഗിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സാല അണിയിക്കുക എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. അനിരീക്ഷിതമായ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട NS ഹാജി 6 മണിക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ്, എന്തുമില്ല, ചെറിയ ഇൻസിഡൻറ്റ്, വലിയൊന്നുമില്ല, അവന് കാബിലാക്കണ്ട, എന്തോ വരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ടയറിൻ്റെ എന്തോ ഒരു ഇതായി, അങ്ങനെ അത് ടയർ എന്തായി ഒരു ബൈക്കിന് കൊണ്ടിട്ട് ചെറിയ എന്തുമില്ല, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലപ്പാ, സീരിയസ് ഒന്നുമില്ല, കാബിലാക്കിയിട്ട് എന്താക്കി വർഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാ. നമുക്ക് ഇന്ന് മൊയ്നുൽ ഇസ്ലാം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 21 നേതാക്കന്മാരിൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അതിൽ 3 ആൾ NS ഹാജി ഹസൈനാർ BC, അദ്ദേഹം നേരത്തെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷോപ്പ് ബന്ധാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തുന്നു. പിന്നെ ഇസ്മായിൽ ചമ്മൂനെടുക്കുക. ഈ 3 വ്യക്തികളാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ്. ഈ 3 ആളുകൾ, പിന്നെ സമയം വൈകിയാൽ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ NS ഹാജിൻ്റെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നേതൃത്വത്തിൽ അവസാനം നമുക്ക് ഒരു സന്മാനവും, ഇപ്പോൾ ഇഷാൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് തിരക്കുള്ള ആൾ നമുക്ക് സിദ്ദീഖിച്ച ഞാൻ തന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞ് വരാൻ പറ്റേയില്ല എന്ന്, വീട്ടിലത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, വരാൻ പറ്റേയില്ല, നിർബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം വന്ന് ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വന്നതാണ് ഇഷാക്ക് ഞാൻ വിടാ എന്നുള്ളൊരു സഭാധ്യക്ഷ എന്ന നിലയിൽ കണ്ടീഷനിലാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ സിദ്ദീഖിച്ച സെക്രട്ടറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യം ഒരു സന്മാനം അത് നമ്മുടെ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കും ഇൻഷാ അള്ളാഹ്. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് എന്താക്കും, ഇഷാ നിസ്കരിച്ചിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് താഴെ പോകണം ഇൻഷാ അള്ളാഹ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഉസ്താദിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പേരൻസിനും കുട്ടികൾക്കും ഇവിടെ പ്രശസ്തി വിതരണം ചെയ്യും. അതോടുകൂടി സലാത്തോടു കൂടി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് 10 മണി കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പ്രോഗ്രാം തീർക്കണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ SKSF പാലത്തെടുക്ക യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമസ്ത കേരള ജമഅത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരായ 40 ആളുകൾ കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട 99 വർഷം 100 വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവത്തിന് വേണ്ടി, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ വിപ്ലവത്തിന് വേണ്ടി 40 അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട വറക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ എന്ന് മാത്രമല്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് വറക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ അടുക്കൽ വന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വന്ന് വിഷമം പറയുന്ന സമയത്ത് കടലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആംഗ്യം കാണിച്ചാൽ, മീൻ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് പോയ സമയത്ത് വലയിൽ ഫുൾ മീനുകളും, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് ദ്വാർന്ന് കൈ താഴ്ത്തതിന് മുമ്പ് തന്നെ മഴ വന്ന ചരിത്രം, ഇത് 99 വർഷത്തിൻ്റെ മുമ്പ് ചരിത്രമാണ്, പഴയ ചരിത്രം എന്തല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഘടനയാണ് സമസ്ത. അപ്പം ഞാൻ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. സമസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? ഇപ്പോൾ സമയം 7:21, ആരും പോകണ്ട. 20 നിമിഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജമാഅത്ത് നടക്കുന്നത്, 7:40. അപ്പോൾ 7:21 30 ഞാൻ പ്രസംഗം നിർത്തും. 35 വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രസംഗിക്കും. 35 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താക്കും, ഒരു സന്മാനാക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് 7:40 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് കുളിച്ചിട്ട് എന്താക്കാം, ജമാഅത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമഅത്തുൽ ഉലമയുടെ 40 മുശാവറ മെമ്പർമാരുള്ള ഒരു ബോഡി, അതാണ് നമ്മൊരു സങ്കല്പിക്കുക, അതൊരു ഉമ്മയായി സങ്കല്പിക്കുക. സങ്കല്പന മാത്രം, നാളെ മുഹമ്മദ് ഉമ്മ പറഞ്ഞില്ല, അത് ഉമ്മയായി സങ്കല്പിക്കുക. സമസ്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാർഗദർശിയാണ്, ഉമ്മയാണ്, പുരയിലുള്ള ഉമ്മ.
ഇനി അതിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള രണ്ടാമതായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബോഡിയാണ് സമസ്ത കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ്. നമ്മുടെ ഉപ്പയുടെ സ്ഥാനത്തും സങ്കല്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഉമ്മയാണ്, സമസ്ത ഉമ്മയാണ്, അദബ് കാണിക്കണം ഉമ്മ. പിന്നെ ബാപ്പാൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ്, നമുക്ക് ഒളു കൊടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത്, ഫാത്തിഹ ഓതാൻ പഠിപ്പിച്ചത്, നിസ്കരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത്, ഖുർആൻ ഓതാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ബാപ്പയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കാം, വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിനെ നമുക്ക് ബാപ്പയായി സങ്കല്പിക്കാം. അതിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള 5 6 ഏതോ മക്കളുണ്ട്. ഏറ്റവും മൂത്ത മകനാണ് ആര്? നമുക്കറിയാം, ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ട്. 1,30,000 ഏകദേശം ആലിമീങ്ങൾ സംഘടിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് ആദ്യത്തെ മൂത്ത മകൻ. അതിൻ്റെ പേരാണ് ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ. രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് SYS, അതായത് മുതിർന്ന ആൾക്കാർ ദീനീ പ്രബോധനം നടത്താൻ ആലിമീങ്ങളുടെ അടുക്കൽ മഹല്ലുകളിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ദീനിയായ മസ്അലപരമായ വിഷയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ SYS മുഖാന്തരം സമ്പർക്കിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള പരിഹാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വേദിയാണ് SYS. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മകനുമായി. മൂന്നാമത്തെ മകനായി ഞങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് SKSSF ആണ്. അതിന് സമസ്ത എന്തിന് രൂപീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മദ്രസയിൽ പഠിച്ചു പോയതിന് ശേഷം ആ കുട്ടികൾ ബിദ്അത്തും അതേപോലെ തന്നെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അവരെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ഉസ്താദന്മാരില്ല, പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മദ്രസയില്ല. തോന്നിവാസം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ, മക്കളെ നിങ്ങൾ തോന്നിവാസം കളിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ അതപോടെ ചിട്ടയോടെ നിങ്ങൾ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേദിയാണ് SKSSF. അത് നാലാമത്തെ മകനാണ്. അഞ്ചാമത്തെ മകനാണ് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം SBV, അതായത് മദ്രസയിൽ ഉസ്താദന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മക്കൾക്ക് സാഹിത്യ സമാജമുണ്ടാക്കി പ്രസംഗിക്കാനും പാടാനും ദീനി ചൈതന്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനും മങ്കൂസ് മൗലൂദും ബദർ മൗലൂദും പഠിപ്പിക്കാൻ കലോത്സവം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വേദിയാണ് SBV. ഇങ്ങനെ 5 മക്കളും ഒരു ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒരു പുരയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സങ്കല്പിക്കാം? അതിനൊരു കുടുംബമായി സങ്കല്പിക്കാം. ഇനി അതിൽ ഒരു മകനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ തികച്ചും അത് കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നതിന് സമാനമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ SKSSFിൻ്റെ പാല്യത്തടുക്ക യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ 1.5 വർഷമായി ഇത് ഈ സ്ഥാനത്ത് നിർവഹിക്കുന്ന സമയത്തും അതിൻ്റെ മുമ്പ് യൂത്ത് വിങ്ങിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായ സമയത്തും പൊതുവെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് സമസ്ത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ്. അതെല്ലാം ഓക്കെ, SKSF നമുക്ക് പറ്റൂലാന്ന്. എന്തേ? ഒരു മകനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ കുടുംബം തകരും. അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് എന്ത്, ഒരു കുടുംബം ഭദ്രമായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ SKSSFന് അത് മൂന്നാമത്തെ മകനാണ്. വലിയ മകന് പ്രായം കൂടിയത് കൊണ്ട് അത്ര ശാരീരികമായി അത്ര അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, അത്ര ഉഷാറുണ്ടാവില്ല. അവരൊക്കെ മസാലപരമായിട്ട് എന്താക്കും, കാര്യങ്ങൾ എന്താക്കും, നിയന്ത്രിക്കും. ചെറിയ മകനാണെങ്കിൽ SBVൻ്റെ കുട്ടികളാണ്, അവർക്ക് എന്തും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ബാപ്പാക്കും ഉമ്മയ്ക്കും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? നടുവിലുള്ള മകനാണ്, SKSSF ആണ്. അപ്പം സമസ്ത എന്ത് പറഞ്ഞു? മക്കളെ, ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് 11-12,000 മദ്രസയിൽ കുറേ മദ്രസയിൽ എന്താക്കി, കുറേ ആളിങ്ങനെ അറിയാത്ത രാത്രിയും മധ്യരാത്രിയും വന്ന് സിലബസൊക്കെ ചേഞ്ച് ആക്കി നാട്ടിൽ ഫിത്നയും കുഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു, SKSFിൻ്റെ ചുണക്കുട്ടികളെ, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം. മദ്രസയിൽ, നിങ്ങളുടെ മഹല്ലിലുള്ള മദ്രസയിൽ സമസ്തയുടെ പുസ്തകമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം, ഇടക്കിടക്ക് പോയിട്ട് ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിലബസ് ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബാപ്പയായ ഒന്ന് പോയി രോഗിയാണെങ്കിൽ, ഒന്ന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഉഷാറില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ കാല് അറിയാതെ മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് വേറെങ്കിലും കാല് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇടയിലുള്ള മകൻ, ഉഷാറുള്ള മകന് ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? അതിന് ആരെ അനുമതിയും നമുക്ക് എന്തില്ല, ഉപ്പാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഉപ്പ ഉള്ള സമയത്ത് പിന്നൊരാളെ അനുമതി നമുക്ക് എന്തില്ല.
നമുക്ക് സമസ്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനാ ലെവൽ ആവശ്യമില്ല. പോകുന്ന സമയത്ത് മാന്യമായി പോകണം. മുഫത്തിസ് വന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ മുഫത്തിസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ന് ഉസ്താദിനെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചത് അതിനാണ്. നമുക്കൊരു തീരുമാനമാണ്. ഉസ്താദ് പറയണോ SKSF കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിലെന്തും പങ്കില്ല, കൂറില്ല, നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മോടെങ്കിലും പുറത്ത് പോയിട്ട് ആംബുലൻസിൻ്റെയോ ബാക്കിയുള്ള എന്തെങ്കിലും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനമോ പുറ കെട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്ന പണിക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല. മുഫത്തിസ് പറയണോ മക്കളെ, അതിന് ഞാൻ മുഫത്തിസ് മാത്രമുണ്ട്, ഞാൻ മാത്രം അത് ചെയ്താൽ മതി, SKSF പണിയൊന്നുമില്ല എന്ന് മുഫത്തിസ് പറയട്ടെ? പറയൂല. കാരണം മുഫത്തിസ് എന്താണ്? മുഫത്തിസ് നമ്മുടെ നിലവാരം ചക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, സിലബസിന് കാവൽ നിൽക്കേണ്ട ആളാണ്. അത് SKSF ചുണക്കുട്ടികളാണ്. ആ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഉള്ളത്ര ദിവസം SKSF അതിൻ്റെ ഭദ്രത എന്ന നിലയ്ക്ക്, അതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന നിലക്ക് എന്താക്കും, ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും അടുക്കൽ ഞങ്ങൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ എന്ന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാനല്ല, ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാനോ ബേജാറാക്കാനോ അല്ല. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാവണം എന്ന രീതി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം. ആർക്കെങ്കിലും പാര വെക്കുകയോ ആരെങ്കിലും വിമർശിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞതല്ല. ഇത് ഹക്കാണ്. ഹക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതെല്ലൊരു കുടുംബമാണ്. കുടുംബത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ആര് ശ്രമിച്ചാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളെടുക്ക് പറഞ്ഞ് അതിനെ അതേ ഭാഷയിൽ പുച്ഛിച്ച് തള്ളണം. എന്താ കാരണം അറിയോ? ഈ ചാണത്തിൽ കുറേ പുതുണ്ടാവും. അത് ഞമ്മ കാര്യമാക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മോട് പറയും SK കാർ എടുത്ത് പോകണം, ഇത് ആടുന്ന് പോകണം. ഞങ്ങൾ കാര്യം എടുക്കാൻ പാടില്ല. എന്താ നമുക്കിപ്പോൾ പറയുന്നത് ശരിയാവെന്ന് അറിയില്ല. RSS കാർ പറയും എന്ത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ വിട്ടിട്ട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകണം, ഞങ്ങൾ പോകണം. ഓറ് പറഞ്ഞോണ്ടേയിരിക്കും. ഓർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ്. അത് ഞമ്മ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂട്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ഓറിപ്പോൾ ഒരു പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകണം, ഞങ്ങൾ ഓടിപ്പോയിരുന്നേ അല്ല. ഞങ്ങൾ ജനിച്ച നാട്ടിൽ എങ്ങനെ പോകും പറയാനുള്ള. അതാണ് NRC സമയത്ത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഐക്യം ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. ആ ഐക്യം സമസ്തയിലും ഞങ്ങൾ കാണിക്കണം. ഞങ്ങൾ അന്തസ്സോടെ പറയണം, ഞങ്ങൾ സമസ്ത ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഉള്ള ദിവസത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ, ദീനിൻ്റെ ഖാദിമകളായി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നുള്ള ആ ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ ഫിത്നകളെയും പ്രസാദികളെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് നീക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 7:30 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരേ മിനിറ്റ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഈ തർബിയത്തുൽ അനാം നമ്മുടെ SKSF വേണ്ടി ഞാൻ കുറേ പറയാൻ പറയാനുള്ള സമയമില്ല. 30 കഴിഞ്ഞ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിഷയത്തിലും മൊയ്ൻ ഇസ്ലാം ജമാഅത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റൂല. അവരുടെ സേവനം, അവർ നമുക്ക് ചെയ്ത നമുക്ക് നന്ദികൾ, അവർ നമുക്ക് തന്ന ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ, അത് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ മറക്കില്ല. അള്ളാഹു തആല അവർക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. ഞങ്ങൾ നല്ലതേ ചെയ്യൂ. SKSF കുട്ടികൾ ബാക്കിയുള്ള കുർത്തക്കേട് ചെയ്യില്ല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഓഫീസ് തന്നത്. ഞങ്ങൾ നെഞ്ഞിൽ വെച്ച് കൈചിന്തിക്ക് പറയുന്നു, നമുക്ക് മഹല്ലിൽ ആര് പ്രസിഡന്റ് ആയാലും പ്രശ്നമല്ല, ആര് സെക്രട്ടറി ആയാലും പ്രശ്നമല്ല. SKSF പ്രസിഡന്റ് എന്ന പറയ്ക്ക് അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട്, പള്ളിനെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ജനറൽ ബോഡിയിൽ അള്ളാഹുവെ തന്നെയാണ് സത്യം, ഒരു കുട്ടി പോലും നമ്മുടെ SKSF കുറേ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, മഹാസഭ ജനറൽ ബോഡി എന്നുള്ള ഒരു പദം പോലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വല്ലാഹി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ മുസ്അഫ് തൊട്ടിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളിയെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞങ്ങൾ പറയും. മഹലിൽ ആരെയായാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് സമസ്ത അതിൻ്റെ സേവനം മാത്രമാണ് ദൗത്യം. ഇങ്ങനെ പറയാൻ ആർക്ക് കഴിവുണ്ട്, ആർക്ക് ധൈര്യമുണ്ട്, ആർക്ക് തണ്ടേടമുണ്ട്? SKന്റെ കുട്ടികൾക്കുണ്ട്. നമുക്ക് സയ്യിദുൽ ഉലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, നമുക്ക് ഖാദിയാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഞങ്ങളിത് ചെയ്തിട്ടില്ല മക്കളെ. അതുകൊണ്ട് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടി SKSFന്റെയും സമസ്തയും പ്രവർത്തനം ഹക്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ അയക്കുക. അത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ മാറ്റി നിർത്തുക, പ്രശ്നമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൊയ്ൻ ഇസ്ലാം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഈ വിളിച്ച സമയത്ത് 2 ആൾ 3 ആൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 3 ആൾ എത്തും. ബാക്കിയുള്ള 17 ആൾക്കാർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സഹായത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വിളിച്ച സമയത്ത് അവർക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ എന്താ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ഓരാറി ഈ മഹലിൽ ഓരാണ് സുപ്രീം, SKSF അല്ല.
ഇസ്മായിൽ ചാക്ക് സുഖമില്ല. ഇന്നലെ ഞാൻ കുറേ സംസാരിച്ചില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തീർച്ചയായിട്ടും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇസ്മായിൽ ചാ വന്നിട്ടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് SKSFിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ വീട്ടിൽ പോയാൽ ആദരിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ 2 ആൾ സ്നേഹിച്ചാവും ബഹുമാനപ്പെട്ട സാജി എത്തും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ ഓർ ഇവിടുത്തെ ഈ മഹല്ലത്തിൻ്റെ സുപ്രീമാണ്. അവർ കാട്ടം പെറുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ SKൻ്റെ കുട്ടികൾ കാട്ടം പെറുക്കും. കക്കൂസ് കవ్വാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് നാണക്കേടില്ല. അവർ ഹിരിയർമാരാണ്. അവർ മഹല്ലത്തിന് ഭരിക്കേണ്ടവരാണ്. ഈ നാട്ടിൻ്റെ സുപ്രീം അവരാണ്. അവർ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഞങ്ങൾ കൈ ചൂണ്ടുകയോ അതിനെ വിമർശിക്കുകയോ ചിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കബറാളികളായ ഞങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പന്മാർ നമുക്ക് ശാപിക്കും. ആ ശാപം തട്ടിയാൽ ദുന്യാവിൽ ഞങ്ങൾ എന്താവില്ല, ഹൈറുണ്ടാവുകയില്ല, ആഖിറത്തിലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് സുപ്രീമാണ്. ആ സുപ്രീമിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചേ പറ്റൂ. അവർക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ. നമ്മൊരു പിരിസത്തിൽ വിളിച്ച സമയത്ത് എല്ലാവരും ആ പിരിസത്തിൽ വന്ന് അൽഹംദുലില്ലാ അവർക്ക് പറയാൻ, നന്ദി പറയാൻ, അവർക്ക് കടപ്പാടുകൾ അറിയിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ഒരു ഉസ്താദിൻ്റെ അനുമതിയോട് കൂടി ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രഭാഷണം ലാസ്റ്റ് 5 മിനിറ്റ് സന്മാനം നാക്കിയത് കുറച്ചാൾ പോന്നു. ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രഭാഷണം നമുക്ക് എന്താക്കാം, ഉമർ ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ടാക്കാം, ഇല്ലാക്കാം. 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉസ്താദ് തീർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സന്മാനാക്കിയിട്ട് പോയി സിദ്ദീഖിച്ച നമുക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. വലിയൊരു സന്തോഷ ഒരു വേദിയിലാണ് നാം എല്ലാവരും ഉള്ളത്. SKSF എന്ന ഒരു മഹത് പ്രസ്ഥാനം വിജ്ഞാനം, വിനയം, സേവനമെന്ന 3 ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ ചെയ്ത് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തിന്മകളുടെ കനലുകളെ കെടുത്തുന്ന, ജനങ്ങളിൽ പരസ്പരം സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് SKSF. നേരത്തെ അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷർ പറഞ്ഞതുപോലെ സമസ്തയുടെ ഊന്നുവടിയാണ് SKSF. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുൽ ഉലമ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ്. സമസ്തയുടെ പല സംഘടനകളുണ്ടെങ്കിലും SKSF എന്നുള്ളത് സമസ്തയുടെ ഊന്നുവടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ സംഘടനയോടെ കീഴിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല സുന്ദരമായ, നല്ല രൂപത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട, നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ദീനീ ചൈതന്യത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ നേതാക്കൾ, അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വലിയ ദൗത്യമാണ്, വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരണം. സെക്രട്ടറി, മറ്റു മെമ്പർമാരെല്ലാവരും നമുക്ക് സമ്മാനമുണ്ട്. ഈ സമ്മാനത്തിന് വേണ്ടി കൊതിച്ചവരല്ല എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ അർഹിക്കേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് അർഹത അനുസരിച്ചിട്ട് അർഹതപ്പെട്ട റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് കർത്തവ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഇവിടുത്തെ SKSF സംഘാടകരെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഈമാൻ റെസ്പെക്റ്റിലാണുള്ളത്. തഅലീമു മാ അല്ലാഹു അസ്ലുൻ മിൻ ഉസൂലി അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅ. അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യമാണ്. ചരിത്രങ്ങൾ ഇതിന്റെ സമയമില്ല. ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ഈമാൻ കിട്ടിയ ചരിത്രമുണ്ട്. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും അവിടുത്തെ മാന്ത്രികന്മാർ ചെയ്തൊരു ഫൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഒരു പാമ്പും മറ്റുള്ളതായ മാന്ത്രിക ജാലകൾ. ആ സമയത്ത് മൂസാ നബിയോട് ചോദിച്ചു, ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുത്തു. മൂസ, നീയാണോ ആദ്യം ഈ ഫൈറ്റിംഗിൽ സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്നത്, ഞങ്ങളാണോ ചോദിച്ചു. റെസ്പെക്ട്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇട്ടോളി എന്ന് പറഞ്ഞു മൂസാ നബിയോട്. ശത്രുവായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ബഹുമാനിച്ചു. അത് കാരണമായി അവർ പിന്നീട് ആമന്തും ബി റബ്ബി മൂസാ വ ഹാറൂൻ ആമന്ന, ഞങ്ങൾ മൂസാ നബിയെയും ഹാറൂൻ നബിനെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു എന്നവർ പറഞ്ഞു. ഇത് ഈ പറയുന്ന ചരിത്രത്തിൻ്റെ തഫ്സീറിൽ കാണാം, അവർക്ക് ഈമാൻ കിട്ടാൻ കാരണമായത് ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിച്ചു. അപ്പൊ ഇവരാരാണ് ഇരിക്കുന്നത്? 21 പേരും ഇവിടെ ഉള്ളത്, ഇരണ്ടാൽ വരാണ്ടത് കൂടി ഇവരെല്ലാവരും ആരാണ്? ഒരു ക്ലബിന്റെ കമ്മിറ്റിക്കാരല്ല, മാച്ചിന്റെ കമ്മിറ്റിക്കാരല്ല. ഇവര്
ഷറയിൽ പറയുന്നത് അഹ്ലിൽ ഹല്ലി വൽ അഖദി, അയക്കാനും കെട്ടാനും ചില കാര്യങ്ങൾ ഹറാമാക്കാനും ഹലാലാക്കാനും നാട്ടിലെ വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ നിർത്തലാക്കാനും നന്മകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും തിന്മകളെ തടയിടാനും ശക്തിയുള്ള ത്രാണിയുള്ള, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ദേശീയ സുപ്രീം കോർട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ജമാഅത്തിലെ സുപ്രീമാണ് ഇവരെ ആദരിക്കേണ്ടത്. ഈ SKSF ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തത് വലിയ അഭിനന്ദനീയമാണ്. കാരണം ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞത്, ഇവരാരും കൊതിച്ചിട്ടല്ല വന്നത് അധികാരത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്മിറ്റിക്കാർ എന്നെ ആക്കി ആരും ചൊല്ലില്ല, ഞാനല്ലേ സാക്ഷി, പറ്റാത്ത എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഗൗരവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് കയ്യിലപ്പോ. പക്ഷെ ഇവരും കൊതിച്ചിട്ട് വന്നവല്ല, ജനങ്ങൾ അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഒരു കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു ദീൻ നടത്താൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അവർക്ക് എല്ലാ ഹൈറുകളും അള്ളാഹു തുറന്നു കൊടുക്കൂ. അങ്ങനെ തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ആ ഹൈറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലുള്ള നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി നേതാക്കള്. അള്ളാഹു താല അവർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകുക, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സൗമ്യമായി പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാലി, നമ്മുടെ ജമാഅത്തിന്റെ കാലിയായ സയ്യിദുൽ ഉലമാ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയങ്ങളാണ്, തങ്ങളാണ് മൂപ്പർ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയും അതിൻ്റെ അംഗസംസ്ഥകളൊക്കെയും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നാട്ടിൻ്റെ ദീനി ചൈതന്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലാഹു തആല തൗഫീക്ക് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിക്കാരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വലിയ ചർച്ചയാണ്. കല്യാണം മറ്റും മൈലാഞ്ചി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല മഹലിലും പല വിഷമങ്ങളാണ്. അതൊക്കെയും നല്ല രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് മദ്രസ, നമ്മുടെ പള്ളി, നമ്മുടെ ദീനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ അഭിനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇവിടുത്തെ SKSF എന്ന ഒരു സുന്ദരമായ പ്രസ്ഥാനത്തെ അവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഒരു ഹദീസും കൂടി പറയാം. അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഈ ഹദീസും കൂടി മനസ്സിലായിക്കോളി, ഞങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അവസാനം പോകുന്നത് ഖബറിലാണ്, ഞങ്ങൾ ഒരു ഇമാമിന്റെ പിന്നിലാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത്. അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, അഹ്ബിബ് ഹബീബക ഹൗനമ്മ, നിന്റെ ഹബീബിനെ, നിന്റെ മിത്രത്തെ ഒരു മിതമായ രൂപത്തിൽ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ. എപ്പെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അവന്റെ നിന്റെ മിത്രം ശത്രുവായിട്ട് മാറിയേക്കാം. മാത്രമല്ല നിനക്ക് ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദേഷ്യം ഒരു മിതത്തോടു കൂടി ആവട്ടെ. കാരണം അവൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നിന്റെ സ്നേഹമുള്ളവനായി മാറുമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം ചൊടിയൊന്നുമില്ലാതെ, പരസ്പരം അരിശമില്ലാതെ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് നല്ല സൗമ്യമായ രൂപത്തിൽ പരിഹരിച്ച് നമ്മുടെ നാടിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ SKSFകാർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും മുൻപന്തിയിലുണ്ടാകും. ഏത് കാര്യക്രമം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുണ്ടാകും. അതിനൊക്കെയും അള്ളാഹു തആല തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആരും ക്ഷമിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേദിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളും ഉസ്താദും അതേപോലെ തന്നെ ഉമർ ദാരിമി ഉസ്താദാണ് സന്മാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടാളും സന്മാനിക്കാൻ വേണ്ടിയും അത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി ജമാഅത്തിൻ്റെ മെമ്പർമാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പർമാർ, അതേപോലെ വീട്ടിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗരവാധ്യക്ഷ ഉണ്ടാവും, ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് ഇരിക്കണം. ഗൗരവാധ്യക്ഷനും കൂടിയ സന്മാനമുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദും അതേപോലെ തന്നെ ഉമർ ദാരിമി ഉസ്താദ് അവர்களுം അവരെ ആദരിക്കുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും. എല്ലാവരെയും ഒരേ സമയത്താണ് ആദരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മിഡിലിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഗൗരവാധ്യക്ഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ജമാഅത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ, പേര് മാത്രമല്ല പറയേണ്ടത്, സ്വർണം കൊണ്ട് അവരുടെ പേര് നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. എന്താ, ഒരു കുട്ടികൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രയും ഒരു നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഈ
വേദിയിൽ അവരെ പേര് പറയാൻ നമുക്ക് ഇഷാൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ അഭാവമായത് കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ പേരും അറിയും, അവരെ അന്തസ്സും എല്ലാം അറിയും. 14 കൊല്ലം സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് ചണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് കൈയോട് കൈ കൊടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ചണ്ട്. നമുക്ക് ഈ കമ്മിറ്റി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ നാട്ടിൻ്റെ വിപ്ലവം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജമാഅത്തിലേക്കും ഇതൊരു മാതൃകയും അതേപോലെ തന്നെ പറയണം. എന്തെങ്കിലും വാട്സപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ പറയുന്നതല്ല, നമ്മളെ ഐക്യവും നമ്മുടെ സാഹോദര്യവും അതൊക്കെ എല്ലാ മഹല്ലത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് കണ്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമാനമാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ തങ്ങളവരുകളെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഫത്തി ഉസ്താദുകളെയും ആദരപൂർവ്വം ശാലിനിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ಅಸ್ಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ನಮಾಜಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ SKSF ಪಾಳ್ಯತಡ್ಕ ಯೂನಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ SKSF ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಾಹನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಾಳ್ಯತಡ್ಕ ಯೂನಿಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು SKSFನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಬೇಕು. ಒಂದು ಅಲ್ಲಾಹು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಾಹು ನಮಗೆ ಈ ಕೊಟ್ಟದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡು ಉದ್ದೇಶ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವಾಗ 3 ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಲ್ಲಾಹಿನ ಪ್ರತಿಫಲ, 2 ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ, 3ನೇದಾಗಿ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ SKSFನವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನಿಂದ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೂ ಕುಂದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಹೋರ್ದ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.